रूप प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय भीम, जय भारत। अज साडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत ही भागां वाला दिन है कि असी दुनिया के महान सपूत, केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के महान सपूत, ए ग्रेट सन ऑफ द वर्ल्ड यूनीवर्स बाबा साहब अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी का असी जन्मदिन मना रहे हाँ। उन्होंने संसार में असी सारे जन्म लेने हैं। वी आर ऑल बोर्न इन द सेम वे एंड वी ऑल डाई द सेम वे, बट देर आर फ्यू पीपल who live for the others, who live for universal। और उन्हां विचों ही बाबा साहब अंबेडकर जी, जिन्हां दा जन्म 1891 दे विच होया और वो 6 दसंबर 1956 नूं उन्हां अपनी ये यात्रा पूरी की। उन्हां दे पिता जी ब्रिटिश आर्मी विच सूबेदार सन और ये सारिਆਂ तो छोटे बच्चे सन। उन्होंने जितनी भी विद्या वो दे सके, एक सूबेदार होंदियां होया 14 बच्चे सन, ये सारिਆਂ तो छोटे बच्चे सन। एंड देयर वाज सो मच डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स, बाबा साहब एजुकेटेड हिमसेल्फ, not only in United Kingdom but also in America too, or he earned so much respect for the whole world। आज असी we witness this कि उन्हां दा जीवन जो है सानू हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल इस देश दे नहीं दुनिया भर में इन्हों सारे जानते हैं। ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी, बट ही हैज़ बीन इन दिस कंट्री कंपेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ बाबा साहब लाइफ फॉर इक्वलिटी, एंड ही इज़ नो अदर दैन काउंसलर राम लाखा जी, आवर फॉर्मल मेयर ऑफ लॉर्ड मेयर ऑफ Coventry, city of Coventry, which is this year is going to celebrate a city of culture। So I like to welcome both ही respected साडे सब तो respected काउंसलर लाखा जी, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आप जी दा सब तो पहला मैं साडे सारे भैन भरावां वालों धन्नवाद करना कि आपने समा कढ़िया और अज साडे नाल ये जन्मदिन के सैलीब्रेशन विच आप जी शामिल होए हो। तुहाडा कहना सिर मत्थे जी, ये हमेशा तुहाडे कहे तो बिना असीं तुसीं साडे बड़े भरा हैं, सो इस करके तुहाडा क्या कदी मोड़ नहीं सकदे। नाल ये इशू साडा साझा है। दैट्स जी जी। अच्छा, कैन आई आस्क यू फॉर द बेनिफिट ऑफ सम नॉन पंजाबी स्पीकर्स एज वेल सम क्वेश्चन इन इंग्लिश? वी कैन मिक्स इट अप। या दैट्स फाइन। Okay, the first thing is that you were also born in that family which was discriminated. Yes, I was. How you were inspired by the teachings of Baba Saheb Ambedkar? To be honest, my birth was just after the independence. There was the only person who used to talk about Dr. Ambedkar was one of the guy who was actually praised. Sant Kanshiram from Shahpur. Achha, yes. When he used to do the preaching, we used to celebrate Guru Ravdas' birthday in our village. Yeah. Oh, my parents, or forefathers. He used to be coming and he used to talk about Dr. Ambedkar. Yeah. And also there was a guy from their village, and I think Lahori Ram Bali in those days. बहुत मशहूर से। Yes. And he stood for the elections on Republican Party, and my Taya became his agent. Okay. So that's how I got involved with this side of philosophy of Dr. Ambedkar. Now, what I feel now personally, that his philosophy and his struggle
not only inspired the downtrodden community of India, but it inspired everyone. Exactly. Yes. Everyone. So how that affected your own life? It was we never had anything written in the books in those days about him. Nothing, almost. Only thing was hearing during the election, that is Dr. Ambedkar's, it was originally a Federation of Scheduled Castes, then Republican Party, and because one of the relatives who used to come, he was very sort of rehearsed with this whole issue. Perhaps some people might remember his name was Charan Das Tadak from Phagwara. He was Republican, and he used to talk a lot of it. So because our house was closed, so that's how I learned about Dr. Ambedkar. Nothing from the schools much, other than just saying, well, Indian Constitution was written by Dr. Ambedkar. साथ संगत सिद्धी जी गल है कि उस वेले कोई भी इन्ना जुरत नहीं सी करदा। हाँ जी, लेकिन ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਊਨਟਰੋਡਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਉਹ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜੀਵਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ even he was discriminated while he was in school. Yes, so did we. We discrimination very much. When we didn't have the school in my village, we had to travel to Tesiya Sang, because I was born in Navapandacha. Yes. So it was there was a way in the middle Tande, so we had to go through Tande to go to Tesiya Sang in first class. By I think it was few months later, they announced the school for village. There was no place. So the first discrimination was to find the place. The discrimination, I'm saying this, because there was a proper ground left during the consolidation of land for a school, which was between Langadiya and my village, around Navapandacha. That was far further. But because there was people from what we call Adharmic community, it was new name at that time, Adharmic community. So then, because we have small houses, very small, the people used to have their pet buffaloes, cows, and so on. They were all living together in one place. It was a common place in front of our house, because our house was next to it actually. They used to do all together. So first campaign was to get rid of all these Chudras from there, because there was one monument which they called a Shaheed. What happens was, with due respect, it was a Jat Sikh who had the argument with a Muslim from Langadiya. Somehow two of them got killed. So they made the monument, which is actually in that place. That's where it was. It was not much popular for anybody. It was my Thaya who became holy man afterwards in village Sari. Sant Santokh Das ji, he was one of the biggest person in the community. When he was not Sant, he planted the trees around there to make it look good. 3 trees were there when I left village. I'm not sure now, but he was very kind. So what they did, they tried to force the Chamar community out. To clear that out, the excuse was, we're going to make a school here. Right? Instead of doing that place, which was actually dedicated that is well known. So that's where the first discrimination was, to make sure we were all flushed out, and that was place for the school. Again, the difficulty was for us, there was dust everywhere. Those children who were close enough, that means us. Right? We had to get the buckets, go to the pond further down, bring the water early in the morning before the school starts to sprinkle it. It wasn't others, because it was only us closer to. So it was a discrimination. There was no turn, so somebody will do it. That is well known. But ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? Exactly. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪੰਪ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਟਾਪ ਹੀ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ there two ways to do it. ਜੀ ਜੀ। One which my brother adopted, he left. Then my father put all the effort on me, so I took the other part. ਹਾਂਜੀ। Challenge those things, keep the head down, keep moving. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। The only way is to succeed is to keep the head down and keep moving. And ਅੱਛਾ, ਮੈਂ same way I think it was very much same way as Dr. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਜੀ 8 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ 14,500 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ 77 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 77 'ਚ ਆਇਆ? 77 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਐਸਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਇਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ, ਗੁਰੂ ਰਵਿ ਸਭਾ ਨੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 78 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬਣੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ 89 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, GN ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਗੜੀਆ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ।
हिंदुस्तान का संविधान जो है वो हर नूं बराबर गिनता है, हर धर्म ही बराबर गिनता है और हर जो संविधान है हर एक नूं बराबर का हक दिंदा है। और ये भी हक दिंदा है कि जिन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया गया, जिन्होंने नफरत की गई, जिन्होंने पिछे रखा गया जानबूझ के, उन्होंने वधन का मौका मिले और ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਹੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ 77 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਈ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾ ਇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚ ਕਰ ਲੈ ਬਤਾਏ, ਤੇਹਾ ਜਾਤੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ। ਯੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਵੇਖੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਖੜ ਗਈ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟਲੀ। ਖੈਰ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਸ਼ੀ ਵਾਸ? 6 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਲੇਡੀ ਮੈਰਿਸ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲੇਡੀ ਮੈਰਿਸ। ਸੋ 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਵਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਾਖਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਖਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 78-79 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਸ਼ੀ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੋਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਪਸੈਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਈਦਰ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ appreciate all of you who are joined here, and I know that Council General of India is also celebrating the birth anniversary of Baba Saheb Ambedkar. We as a community, we appreciate everyone, whosoever is celebrating, we appreciate. But let's take the message at home. Let's take this message to everyone. And I like to thank you everybody who has joined this celebration. Can I just mention, we are celebrating on 14th of April, Equality Day, because we can't get together as usual. So we are doing it on Zoom. Dr. Meena Tanda is requested to be a speaker. Okay. So she can issue, because she's very scholar in these things. You probably know her very well. And there are other people who are speakers, but program will be starting at 6 o'clock in the evening. It will finish at 8 because Zoom is a limited time. Yes. So, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਖਾ ਜੀ? ਬਲੈਕ। ਯੈਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਚੱਕਰ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬੰਨੇ, ਨਾ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਖਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲਈ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਗੜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਗੜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ, ਉਂਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮੀਤੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ, ਪੂਰੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ। ਹਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1862 ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। 1864 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਅ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨਾ। ਹਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਜਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਵੀ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਹਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਆਫਟਰ ਲਿੰਕਨ, ਇਟ ਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਪੀਪਲਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਹਿਊਮਨ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਣਾਤੇ। ਇਦਾਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਸਨ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜੇਲਰ ਸੀ 18 ਸਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਰ ਸਿੱਧਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਅਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਰੈਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੈਡਿਟਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਚਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਜੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਓ। ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਦੁੱਧ ਸੋਚਦੇ ਜੀ, ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਮਿਲਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਓਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੀਓਲੋਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਮਿਲਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਈ ਪਾਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰੈਡਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਊਟ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਵੋਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖਿਆਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੋਨ ਜੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਜ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੇਕਨ ਸਿਨੇਮੇ ਜੋ ਤੇ ਬੱਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਖਿਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਖਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ,
ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 72 ਹੋਣ 80 ਹੋਣ 100 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-15 ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਪੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਣਾ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਐਫਰੋ ਕਰੇਬੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਬਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਖਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਮੁੱਖਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੇਰਾ 19 ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਲੀਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਏ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖੌਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਬੰਨੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਬਿੱਲੀ ਬੰਨੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਦ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੌੜ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੀਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸੀ? ਸੰਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਤਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ, ਕਿਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੇਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾਸ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤਾਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੂ ਕੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ MP ਬਣੇ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਵੈਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬੋਰੀ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਬਾਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬਸ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਭ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਡਿਟ ਦਾ, ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਆਵਾਗੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਹਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹਦੇ ਬਣੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੇਟਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ, ਬੰਗੜੋਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਐਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, क्षमा करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी।